Namaste students. In last video I explained canvas and pattern attribute and completed chapter 3. Now in this video I am going to start new chapter number 4, CSS cascading style sheets. એના ટોપિક્સ કયા છે એ આપણે જોઈ લઈએ. CSS માં Introduction to CSS, types of style sheet, class and ID selector, then properties, font property, text, background, list, margin, this all properties, then comments, and next one similarly like in HTML5 HTML5 new version, here CSS3 is new version, and there are some properties like border property, background and gradient property, drop shadow, 2D and 3D transform, transition, box sizing and position property, and one topic media query. Okay, we will do all this, we will complete all this exercise one by one. Okay, first I am giving introduction related to CSS cascading style sheet. CSS, first CSS stands for cascading style sheet. CSS stands for cascading style sheet. Okay, HTML is generally used to display output, right? We have already used HTML and we have seen that HTML is used to display output, whereas CSS describes how HTML elements are to be displayed on the screen. Again I am repeating it. આ એક જ સેન્ટેન્સમાં આખો CSS નો યુઝ શું છે ક્લિયર થઈ જશે. HTML જે છે એ આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરવા માટે યુઝ થાય છે, પણ CSS જે છે એ આઉટપુટ કેવી રીતના ડિસ્પ્લે કરવું તેના માટે યુઝ થાય છે. એના ટેગ જે HTML ના છે એ કેવી રીતના એનાથી આઉટપુટ મળે એ એના માટે યુઝ થાય છે. ધેટ મીન્સ કે પ્યોરલી ફોર પ્રેઝન્ટેશન આઉટપુટ, તમારું આઉટપુટ કેવી રીતના મળે એના માટે જ છે. HTML was originally designed as a simple way of presenting information. Now what happened? Web become very popular. So now the presentation of the content has become very critical for better output and for site success. Because for site success there should be proper presentation. We cannot do that presentation only by HTML, or it is very difficult, very critical. So CSS is the key for presentation technology that is used to design website. CSS saves lot of work. It saves lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. ફરીથી એકવાર કહું, CSS જે છે એ આપણો ટાઈમ ઘણો બધો સેવ કરે છે. આ કેમ કે આપણે રિપીટેડલી જે કન્ટેન્ટ જો HTML નો યુઝ કરવા જાય તો રિપીટેડલી આપણે કન્ટેન્ટ અપ્લાય કરવો પડે, જ્યારે CSS માં એ વન ટાઈમ કોડ અપ્લાય કરવાથી મલ્ટિપલ પ્લેસીસ ઉપર ઇફેક્ટ આવતી હોય. સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ આપું. I am giving you a simple example. If there are so many text box on one page, there is registration page, and in that page જો ત્યાં અપ્લાય કરવાના હોય મલ્ટિપલ ટેક્સ્ટ બોક્સ, તો એ બધા ટેક્સ્ટ બોક્સની સાઇઝ સેમ હોવી જોઈએ, બધાનો કલર સેમ હોવો જોઈએ, બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેમ હોવો જોઈએ. આવું આપણે અપ્લાય કરવું હોય તો વી નીડ ટુ સેટ attributes for every control, where in CSS we can
add one time these attributes and we will call with all text box or on one page. આપણે શું કરશું કે એક જ વખત કોલ કરાવડાવશું અને બધા જ CSS ના જેટલા એટ્રીબ્યુટ હશે એ બધા અપ્લાય થઈ જશે. સો આ એક બેનિફિટ છે મોટો CSS નો. CSS is used to define styles for your web pages, including the design, layout, and variations in display for different devices and screen size. CSS is used to CSS is easy to learn and understand, but it provides powerful control over the presentations of an HTML document. CSS easy છે, આવડી જાય એવું છે, કોઈ વધારે કોડિંગ નથી. યસ, એની પ્રોપર્ટીઝ આવે છે, એ જસ્ટ મેમરાઇઝ કરવાની અને એને રિલેટેડ એની વેલ્યુઝ અને એનાથી ને આપણું આખું પ્રેઝન્ટેશન આઉટપુટ જે છે એ એમાં ઘણો ચેન્જ થઈ જશે. એનું આઉટપુટ વર્ક જે છે એ ઘણું ઘટી જશે. ખાલી HTML થી આઉટપુટ આપીએ એના કરતાં CSS નો યુઝ કરી અને આઉટપુટ આપીએ તો આપણું વર્ક ઘણું ઓછું થઈ જતું હોય છે. Now, advantages of CSS. CSS saves time. First one, advantages of CSS. First, CSS saves time. CSS આપણો ટાઈમ સેવ કરે છે. કેવી રીતના? You can write CSS once and then reuse same sheet in multiple HTML pages. Like એક વધારે એક્ઝામ્પલ આપું. એક વેબસાઇટ છે, તમે એક વેબસાઇટ બનાવો છો, એમાં માની લો ત્યાં 20 પેજીસ રાખ્યા છે. હવે 20 પેજીસ ઉપર ટોટલ 50 ટેક્સ્ટ બોક્સીસ આવે છે, ઓર મે બી પોસિબલ વધારે પણ હોઈ શકે. આપણે ત્યાં 50 મિનિમમ ગણીએ કે ત્યાં 50 કંટ્રોલ્સ ટેક્સ્ટ બોક્સ આવે છે. બધા જ ટેક્સ્ટ બોક્સની સાઇઝ દરેક પેજમાં, આખી વેબસાઇટમાં ટોટલ થ્રુ આઉટ વેબસાઇટ ટેક્સ્ટ બોક્સ સાઇઝ શુડ બી સેમ એન્ડ ઇટ્સ ટેક્સ્ટ જે આપણે એની ટેક્સ્ટ એન્ડ કરાવડાવી ટેક્સ્ટ વેલ્યુ ટેક્સ્ટ કલર શુડ બી સેમ. આપણે જે એમાં વેલ્યુ એન્ટર કરાવતા હોય એનો કલર જે છે બધાનો સેમ રહેવો જોઈએ. જો આ અપ્લાય કરવું હોય તો વિધાઉટ CSS શું થશે? વિધાઉટ CSS, if I am writing code, then I need to enter its attribute, its font property. I need to enter for every pages and for every control. Whereas in CSS, I will type code for one time and I will give link to all the pages and then that will apply to all the pages. If I need to change, then I just need to change only at one place and that effect will change to all other pages. એટલે કે જો મારે ફરીથી એમાં ક્યાંય ચેન્જ કરવો હોય તો હું એક જગ્યાએ ચેન્જ કરીશ અને એની ઇફેક્ટ દરેક પેજીસ ઉપર આવી જશે. સો CSS આપણો ટાઈમ જે છે એ ઘણો સેવ કરે છે. Next one advantage is pages load faster. If you are using CSS, you do not need to write HTML tag attributes every time. Just write one time CSS rule and apply it to all the related file. So less code means output will we will get faster output. ફરીથી એકવાર એ જ વસ્તુ રિપીટ કરું છું. જો આપણે પેજમાં મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ એકનો એક કોડ રિપીટ થઈ રાખતો હશે તો આપણો કોડ જે છે વધી જશે, તો આપણને આઉટપુટ આવતા વાર લાગે અને પ્રોસેસ થતા વાર લાગે. જ્યારે
આપણે કોડ રિપીટ ન થવા દઈએ તો આપણો કોડ જે છે એ લેસ થશે અને લેસ થતો હોય તો આઉટપુટ આપણને ફાસ્ટ મળે. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ થિંગ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ easy to maintain. આપણે મેન્ટેન જે છે એને ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. To make a global change, simply change the style and all elements in all the web page will be updated automatically. So we no need to change to on every pages. આપણે એવું નહીં કરવું પડે કે દરેક પેજ ઉપર જઈને ચેન્જ કરવો પડશે, પણ એવું એના બદલે શું થશે કે જ્યારે આપણે એક CSS ફાઇલમાં ચેન્જ કરશું તો એને રિલેટેડ જેટલી ફાઇલમાં લિંક આપેલી હશે એ બધી જ જગ્યાએ એનો ચેન્જ થઈ જશે. સો આપણે ગમે ત્યારે ચેન્જીસ કરવા છે CSSમાં તો એક જગ્યાએ ચેન્જ કરવાથી આપણને બધી જગ્યાએ આઉટપુટમાં ચેન્જ થઈ જશે. સો આપણે એને મેન્ટેન પણ ઇઝીલી કરી શકશું. નેક્સ્ટ વન ઇઝ superior styles to HTML. CSS has a much wider array of attributes than HTML. So you can give a far better look to your HTML page in comparison to HTML attributes. HTML attributes નો આઉટપુટ એનાથી આઉટપુટ મળે એના કરતાં CSS થી આઉટપુટ વધારે બેટર મળતું હશે. Then multiple device compatibility. Next one is multiple device compatibility. Style sheets allows content to be optimized for more than one type of device. By using the same HTML document, different versions of a website can be presented for handheld device such as PDS and cell phones or for printing. આપણે CSS નો યુઝ કરશું તો એનાથી ને બની શકે કે આપણું આઉટપુટ અલગ અલગ ડિવાઇસીસમાં લાઈક લેપટોપ ઉપર જુઓ તમે કે કમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર ડેસ્કટોપ ઉપર જુઓ કે મોબાઈલમાં જુઓ ટેબમાં જુઓ તો આ બધી જગ્યાએ સ્ક્રીન સાઇઝ રિઝોલ્યુશન્સ ચેન્જ થતા હોય છે. ઓન દેટ ટાઈમ CSS નો યુઝ કરીને આપણે બધા ઉપર આઉટપુટ બેટર આપી શકીએ છીએ. And last one is global web standards. HTML attributes are being deprecated and it is being recommended to use CSS. So it's a good idea to start using CSS in all the HTML pages to make them compatible to future browser. ગ્લોબલી જે છે એ સપોર્ટ કરે છે CSS આપણે ગ્લોબલી એના સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે છે એને રિલેટેડ હમણાં વધારે જોશું, પણ આપણને ગ્લોબલી સપોર્ટ કરે છે તો આપણે CSS જે છે એ યુઝ કરી શકીએ છીએ. રીતે સ્ટાન્ડર્ડ્સની જ વાત આવી છે તો સ્ટાન્ડર્ડ્સ રિલેટેડ વાત કરી જ દઉં. અહીંયા આપણા એડવાન્ટેજીસ કમ્પ્લીટ થાય છે. There are total 6 advantages of CSS. First one, CSS came out of W3C as a recommendations in December 1996. સૌથી પહેલા CSS નું ફર્સ્ટ વર્ઝન જે આવ્યું એ 1996માં જે છે એ બહાર પડ્યું અને W3C એ રિકમેન્ડેશન કરેલું. Now what is W3C? You have a question, what is W3C? W3C full form is World Wide Web Consortium. I'm writing here W3C. W3 that means World Wide Web Consortium. This, W3C is an international community where member organizations and staff and public work together to develop web standards. એક વેબ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ડેવલપ કરવા માટે થઈને એ લોકો વર્ક કરે છે અને જે
ગ્લોબલી પછી યુઝ થઈ શકે. CSS2 ત્યાર પછી આવ્યું છે. CSS1 આવ્યું ડિસેમ્બર 1996, જે W3C એ રિકમેન્ડેશન કરેલું છે એનું, અને CSS2 becomes a W3C recommendations in May 1998. This version adds support for media specific style sheets like printer કે એના માટે થઈને સપોર્ટ કરવા માંડી, ડાઉનલોડેબલ ફોન્ટ્સ જે છે એ સપોર્ટ કરવા માંડ્યું, એ બધું ટેબલ્સ જે છે એ સપોર્ટ કરવા માંડ્યું, જે પહેલાં નહોતું કરતું, એ સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં સપોર્ટ કર્યું. ઓકે, તો આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન CSSનું જોઈ ગયા. પ્રેક્ટિકલી આપણે જે છે એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોશું. અત્યારે તમને એક્સરસાઇઝ આપવાની છે, એ એક્સરસાઇઝ આપી દઉં. એક્સરસાઇઝ રિલેટેડ ફોર્મ ટેગ ઓફ HTML5. તમારે એક ફોર્મ રેડી કરવાનું છે. રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ તમે રેડી કર્યું છે, સેમ સિમિલર એ જ ફોર્મ હું તમને આપું છું, પણ એ ફોર્મમાં હવે આપણે જે HTML5ના જે બધા એટ્રીબ્યુટ્સ આવી ગયા, એના રિલેટેડ ટેગ આવી ગયા, એ બધું આપણે જોઈ ગયા છીએ, તો એ એડ કરાવડાવું છું. લાઈક રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ આપણું જે હતું, સેમ એવી રીતના તમારે નવું રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ક્રિએટ કરવાનું છે વિથ યુઝ ઓફ ટેબલ ટેગ. યુ નીડ ટુ યુઝ ટેબલ ટેગ, સો આઉટપુટ પ્રોપરલી શો થઈ શકે. અને તમારે એમાં રિક્વાયર્ડ કે રીડ ઓનલી કે પછી કેલેન્ડર ને ડેટ ને ટાઈમ ને બધું શો કરતા હતા, એ બધા આપણે ત્યાં એ ટાઈપના કંટ્રોલ યુઝ કરવાના છે. ડેટ ટાઈમ લોકલ ને એ બધું આવી ગયું છે આપણે, તો આ બધાનો યુઝ થઈ જાય એવી રીતના, મેક્સિમમ યુઝ થાય એવી રીતના રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ એક તમારે ક્રિએટ કરવાનું છે, રાઈટ? સો you also need to write that programming journal. તમારી જર્નલ્સ જે છે એ કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો. સાથે સાથે એક સાથે છેલ્લે જર્નલ કમ્પ્લીટ કરવા બેસો તો નહીં થાય. જર્નલ રેગ્યુલરલી કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો હવે. અને કોલેજે તમે વર્ક કરવા આવો લેબમાં, ત્યારે સાથે જર્નલ લઈ આવો. જે કાંઈ ડાઉટ્સ હોય ત્યારે સોલ્વ થઈ શકે. ઓકે, આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ આગળ અને સિન્ટેક્સ અને એના પ્રેક્ટિકલ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોથી સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.